ओम शांति 26/11/2024 महावाक्य मिठा बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे हेउछ त्रिमूर्ति पितांकर संतान तेणु तुमको निजर तीनोटी कर्तव्य स्मृति रे रहिबा दरकार स्थापना विनाश और पालना। प्रश्न देह अभिमान रूपक कड़ा बेमारी हेबा द्वारा कौन कौन क्षति होई थाए। उत्तर हेला पॉइंट 1 देह अभिमानी मानक मध्यरे ईर्षा सृष्टि होई थाए। ईर्षा कारणरू परस्पर मध्यरे लुण पानी अर्थात अप्रियता सृष्टि होई थाए जहा द्वारा सेमाने स्नेहपूर्वक सेवा करि पारंती नाही भितरे भितरे जळु थांती। द्वितीय पॉइंट हेला सेमाने सर्वदा बेपरुहा होई रही थांती। माया सेमानकु बहुत धोखा देई थाए। सेमाने पुरुषार्थ करू करू थकी जाती जेउ कारणरू पाठ पढ़ा ही छाड़ी देई थांती। तृतीय पॉइंट देह अभिमान कारणरू हृदय निर्मल न थाए एवं हृदय निर्मल नथिबा कारणरू बाबांक हृदय रे स्थान पाई पारंती नाही। पॉइंट नंबर 4 सेमाने मूड अप बा मन खराब करी देई थांती एवं तांकर चेहरा ही बदली जाई थाए। ओम शांति केवल बाबांको ही मने पकाउछ ना आउ किछि मने पड़ुछि। पिला मानकु स्थापना विनाश एवं पालना तीनोटी जाक एका संगे मने रहिबा दरकार काहेकि ना तीनोटी जाक कार्य एका साथी रे चलीछि ना। जेपरी केही बारिस्टरी पढ़ुथिले तांको जणा थाए जे मु बारिस्टर हेबी ओकिलाती करिबी तेणु बारिस्टरी विद्यार पालना बा अभिवृद्धि मध्य करिबे ना। जे भी पाठ पढ़िबे तांकर लक्ष्य तो सम्मुखरे रहिबो। सेही परी तुमे माने मध्य जानुछ जे आमे बे नुआ दुनिया निर्माण करूछु तेणु सेही पवित्र नुआ दुनिया स्थापना पाई जोग नित्यांत आवश्यक कारण जोग द्वारा ही आमर पतित हो जाइथिबा आत्मा पवित्र हेब। आमे पवित्र होई पवित्र दुनिया रे राज्य करिबा एही कथा बुद्धि रे रहिबा आवश्यक। एहा परीक्षा ठारू बड़ परीक्षा अथवा सबु पाठ पढ़ा ठारू सर्वश्रेष्ठ पाठ पढ़ा अटे। शिक्षा तो अनेक प्रकार रहिछि ना। शरीर निर्वाहर विद्या तो मनुष्य को शिक्षा देउछंती एवं सेही शिक्षा ए दुनिया पाई उद्दिष्ट। पाठ पढ़ी तार फल मध्य एही ठारे ही पाइबे। तुमे पिला माने जानुछ एही बेहद पाठ पढ़ार फल आमको नुआ दुनिया रे मिलिबो एवं सेही दुनिया आसीबा आउ बेसी दिन नाही। एबे संगम जुग नुआ दुनिया रे ही आमको राजत्व करिबाकू हेबो। एथिरे बसी मध्य बुद्धि रे एही स्मृतिचारण करिबा दरकार। एही जोग बल द्वारा ही आत्मा पवित्र हेब। पुणी ए कथा मध्य मन रखिबाकू हेब जे आमे पवित्र होई गले एही अशुद्ध दुनियार विनाश निश्चिंत हेब। समस्ते तो पवित्र हेबे नहीं। तुमे बहुत अल्प संख्यक आत्मा अछ जेउ मानक मध्यरे परमात्मा शक्ति अछि। तुम मानक भितरे मध्य शक्तिर धारण अनुसारे क्रमानुजाई सूर्यवंशी चंद्रवंशी हेउछंती ना। शक्ति तो सबुठी आवश्यक। यह हेउछि ईश्वरीय शक्ति जहाकू जोगबलर शक्ति कुहा जाउछि। बाकी सबु हेला शारीरिक शक्ति। यह हेउछि रूहानी अर्थात आत्मिक शक्ति। बाबा कल्प कल्प कहउछंती हे पिला माने मते मने पकाओ। सर्वशक्तिमान बाबा को मने पकाओ। सिए ही एकमात्र पिता जहांको स्मरण करिले आमर आत्मा पवित्र हेब। एहा ही धारणा करिबार मुख्य कथा अटे। आमे 84 जन्म नेउछु जेउ मानकर ए कथा उपरे निश्चय नाही सेमानकर बुद्धि रे किछि भी धारणा हेब नाही। जेउ माने सतप्रधान आत्मा मानक दुनिया रे आसीथिले सेही माने ही एबे तम प्रधान होई जाइछंती। सेही मानकर ही बहुत शीघ्र निश्चय आसीबो। जदि किछि बुझी पारु ना हो तेबे पचारिबा आवश्यक। भल भाबरे बुझी गले बाबा को मध्य ठीक रूपे मने पकाई पारिबो। ठीक रूपे न बुझिले जोग मध्य ठीक रूपे करि पारिबो नाही।
ଏହା ତ ସିଧା କଥା ଅଟେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ପୁଣି ତମପ୍ରଧାନ ହୋଇଛେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ନା ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା। ଯଦି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ କଳ୍ପ ପଢ଼ିନଥିଲେ ବା ଅଳ୍ପ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ବହୁ ଛାତ୍ର ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ପାସ୍ ହେବେ। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସେବକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଲେ ପାପ କଟିବ। ଯିଏ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାରଥୀ ଅଥବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କୁହାଯିବ। ପଦାତିକମାନେ ପ୍ରଜାପଦ ପାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସାହୁକାର ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ, ସେବା ପାଇଁ ହିଁ ଜୀବନ ଦେଇଛ, ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାତପାଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ବନ୍ଧନରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବି? କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅମୃତ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅମୃତର ଦାନ ନ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଛେଳି ନା ମେଣ୍ଢା ଯେ ମୋତେ କେହି ବାନ୍ଧିବେ? ଆରମ୍ଭରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କଲ? ବହୁତ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ହାୟ ହାୟ କଲେ, ଶେଷରେ ବସିଗଲେ। ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିବୁ ନା ଏହିସବୁ କାମ ବସି କରିବୁ? ଏହିଭଳି ନିଶା ଚଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାକୁ ମୌଲାଇ ମସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମୌଲାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ମୌଲାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି? ମୌଲା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ନାମ ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ହୋଇଛୁ। ବାବା ତ ବହୁତ ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏହି ନିଶା ଚଢ଼ି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ ନା, ତେଣୁ ମନେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଭୁଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ନିଶା ଚଢ଼େ ସେତେ ବାହାରେ ରହେ ନାହିଁ, ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କର, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁଯାୟୀ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ମେସିନ୍ ତିଆରି ହେଉ ଯେପରି ହାତ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାକ କାନକୁ ମାୟା ଧରି ନେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମହାବୀର ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାୟାର ବହୁତ ତୋଫାନ ଆସେ। ପୁଣି ସେମାନେ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। ଅନ୍ତର ମନରେ ସତ୍ୟତା ନଥାଏ। ଯାହାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶୈତାନୀ ହୃଦୟ ରହିଲେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନୀ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ଭେଳା ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ ରହିଛି। ଏହା ତ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ।
ଯେପରି ମୂଷା କାଟିନେଲେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚତୁର ମୂଷା ଅଟେ। ତେଣୁ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମାୟା ମୋତେ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ମତଭେଦ କରାଇ ଦେଉଛି। ଜାଣିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ମତଭେଦରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳିଥାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଛି ତେଣୁ ଜଳନ୍ତି। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ତ। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବା ଦରକାର। ମାୟା ବଡ଼ ତୀଖା ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ, ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଅଧା କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମାୟା ବଶୀଭୂତ କରିଦେଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। କାହାକୁ ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ କିଭଳି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ଘରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ନାମୀଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଲୁଣ ପାଣି ବା ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ହିଁ ଅପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିବେ ଇଏ ବି ଡ୍ରାମା। ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଅବସ୍ଥା ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଗ୍ରହ ଚାରି ବସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଅଧୀନ ବି ପିଲାମାନେ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେବେ ଭଲ ସେବା କରି ଖୁସିର ସମାଚାର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ତଳ ଉପର ହେବାର ଲାଗିଛି। କେବେ ପରାଜୟ ତ କେବେ ବିଜୟ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାୟା ସହ କେବେ ବିଜୟ ତ କେବେ ପରାଜୟ ହେଉଛି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ ଏବଂ ସେବା କରିଚାଲ। ସେବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ ନା। ଯିଏ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଇପାରିବେ। ମାୟା ସାଥିରେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭଳି ତୁମର ପାଠ ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ କହିବ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଝିରେ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ କିଏ କିଏ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟବାନ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟବାନ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦର ସ୍ୱଭାବ ରହିନଥାଏ। ସଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତଙ୍କର ମନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ନିଜକୁ ପତିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ପାବନ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ୟାଦ କରି ଚାଲ, ତେବେ ତୁମର କପଡ଼ା ସଫା ହୋଇଯିବ। ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲୁଥିବା ଆତ୍ମାର କପଡ଼ା ସଫା ହେବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଦିନ ରାତି ଏହି କଥା ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି, ସେତେ ଖୁସି ହେଉଛି ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମୁଖତା ରହୁଛ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ତ ଯେପରି ନିଆଁରେ ତରଳୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଗ୍ନି ଯେପରି ତରଳାଇ ଦେଉଛି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ବେମାରୀ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ହିଁ ବେମାରୀ ଆସିଲା। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀକୁ କେବେ ବେମାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଳିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାରୀ ଏପରି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି କାହାକୁ ଏ ବେମାରୀ ଲାଗୁଛି ତ ଏକଦମ ଲାଖି ଯାଉଛି, ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲି ନିଜର ଦେହର ଅଭିମାନରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ବହୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ମାୟା କିଭଳି ଏକଦମ ନାକରୁ ଧରି ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଉଛି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଲକୁଲ ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସି ଆମକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କର, ପୁଣି ତାଙ୍କର ହିଁ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗତି ହେବ? ପୁରାପୁରି ତଳକୁ ଖସି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବସି ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ଯେ
ଏହି ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କି? ଏହା ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା, 21 ଜନ୍ମର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେହି କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାୟା ଏକଦମ ନାକ କାଟି ଦେଉଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଏଭଳି ଧରି ନେଉଛି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ ରୁହ। ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ କରୁଥାଅ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ, ନଚେତ୍ ମାୟା ନାକ କାଟି ନେବ। ପୁଣି କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଦ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ଥକି ଯାଇ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଠାରୁ ହିଁ ହାରିଯାଇ ଏକଦମ ଆବର୍ଜନାରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ନାକ କାଟି ନେବ, ପୁଣି କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପଦ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ଥକି ଯାଇ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଠାରୁ ହାରିଯାଇ ଏକଦମ ଆବର୍ଜନାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟା ମୋର ନାକକୁ ଧରିଛି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଭରି ରହିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁସି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିଲେ, ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲେ କେବେ ଥକା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଅସରନ୍ତି ଧନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଚଳଣି ଦୈବୀ ଅଛି ନା ଆସୁରୀ। ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଦେଖ, କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୁର୍ଘଟଣା କୁହାଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା ହିଁ ଆସିଲା। ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଟମ ବମ୍ର ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବ। ସେହିଭଳି ଭୟାନକ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ବିବ୍ରତ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶାରେ ରହି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟା ମୂଷାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହିତ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତରରେ ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଖବରଦାର ରହିବା ଉଚିତ। ହୃଦୟରେ କେବେ ବି ଶୈତାନୀ ମନୋଭାବ ନ ଆସୁ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳୁଛି, ସେହି ପ୍ରାପ୍ତିର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ରୋଜଗାରରେ କେବେ ହେଲେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା, ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ହୁଅ। ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଅନୁଭବ କରାଅ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତୋପ୍ରଧାନ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦାନ ଦିଅ। ଏହିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ମୃତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସଜାଗ କରିଦେବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ମୁରଲୀଧରଙ୍କର ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣି ନିଜ ଦେହର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଚ୍ଚା ଗୋପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ମୁରଲୀଧରଙ୍କର ମୁରଲୀକୁ ଶୁଣି ନିଜ ଦେହର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସଚ୍ଚା ଗୋପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।